بریک کے بعد خوش آمدید. جاوید بدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما. ایک بڑا اہم بیان ہمارے سامنے آیا جس میں جاوید بدر صاحب نے کہا کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تحریک طالبان کی مدد سے بنی, اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں, ذرا ان کی زبانی پوچھ لیں. جاوید صاحب کیا بیان تھا آپ کا, کیسے آپ یہ الزام کہیں گے, اس کو ہم حقیقت کہیں گے کہ تحریک طالبان سے کوئی ڈیل تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ الزام تو نہیں, یہ حقیقت ہے. جو چیزیں گزری تھی اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے. اس کی وجہ تھی کہ 9 مئی کے حالات کے بعد جو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے, اور جو چیزیں 2013 میں ہوئی تھی, تو پھر میرے سے اب چپ نہیں رہا گیا, کیونکہ میرے اوپر بھی میں بہت مشکلات سے گزرا ہوں ان باتوں کا. جب میں نے پارٹی کے اندر بھی بولتا تھا, پھر پبلک بھی بولتا تھا. خیر 2013 میں یہ ہوا کہ خان صاحب میرے ساتھ انٹریکٹ رہتے تھے, انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی چیزوں کے حوالے سے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار اپنے جتنے آپ کے اسپوکس پرسن ہیں, کیونکہ ٹاک شو سارا میں ہینڈل کرتا تھا, تو ان کو بول دیں کہ مکمل طور کے اوپر آپ نے کسی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف, طالبان کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا, کسی بھی مذمت نہیں کرنی. وہ ہمیں سپورٹ کریں گے الیکشن میں, ہمیں کمپین کی پوری اجازت ہوگی, دوسری پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہوگی اجازت کمپین کرنے کی. اس کے بعد پھر مجھے اللہ جنرل سیو نعیم الحق صاحب نے بھی اس کے اوپر پھر دوبارہ بریف کیا کہ یار تم نے اس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. خیر آپ اس کو دیکھ لیں, اگر آپ پیچھے چلے جائیں 2013-12 میں, تو بشیر بلور صاحب ANP صوبائی وزیر, ان کے اوپر بم دھماکہ ہوا, شہید ہو گئے, کئی شہید ہوئے. اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کی پریس ریلیز آتی ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے. لیکن جاوید صاحب اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر لیں, ریفائن کر لیں, تو کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک حکمت کے تحت آپ یہ کہیں کہ یار کیوں فضول میں ہم جھگڑے میں پڑیں طالبان کے ساتھ؟ یہ پرو طالبان پالیسی تھی, جو ہے وہ حکمت عملی تھی, کیا آخر یہ اس کو ہم نام کیا دیں گے؟ دہشت گردوں کے ساتھ آپ پرو ٹی ٹی پی تو کبھی بھی نہیں رہی نا, وہ تو حالات جنگ میں تھے اس وقت. ہم دیکھیے روزانہ کی بنیاد پہ بم دھماکے ہو رہے تھے. یہ تو اب ان کی سوچ نے عمران خان صاحب کی کہ امریکن ڈرونز کو آپ دیکھیں, بیانیہ بنایا گیا اور پھر کہا گیا جی کہ ہماری فوج جو ہے مار رہی ہے ان کو, اس لیے وہ اس کے ریئیکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہمیں تو ایک پورا بنایا گیا نا, ان کا ماحول بنا دیا گیا خان صاحب نے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ ساری. لیکن یہ تو بات آہستہ آہستہ پتہ چلنی ہوئی ہمیں شروع کہ کیا ہوا, کیونکہ 2018 کو آپ اٹھا لیں کیا ہوا, وہاں بھی بم دھماکے ہوئے کیے گئے. صوبائی وزیر جو ہارون بلور ہے ان کے اوپر دھماکہ ہوا, شہید کر دیا گیا ان کو. اور پھر پریس ریلیز آتی ہے ٹی ٹی پی کی دوبارہ سے کہ آپ نے الیکشن کمپین نہیں کرنی, اور 2013 سے لے کے اب تک پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے کے پی کے میں. تو یہ چیزیں تھی جو منظر عام پر آنا بہت ضروری تھا. اور آپ چلے جائیں 9 مئی کا واقعہ لے لیں, اس سے پہلے لے لیں, اس کے بعد دیکھ لیں کہ جو حالات ہو رہے تھے, جو جس طرح یہ ان کی پالیسی تھی, اور جو چیزیں ریاست کے خلاف جو کاروائیاں کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مذمت والی ہیں. اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں یہ بالکل آپ کے پروگرام کے تھرو کہوں گا کہ اس کو بالکل پوچھ گچھ ہونی چاہیے اس کے اوپر. تو جاوید صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی 2013 میں پاکستان تحریک طالبان پاکستان کو نہ چھیڑنے کی تھی, یا سپورٹ کرنے کی تھی, یا ان کی سپورٹ سے الیکشن لڑنے کی تھی, یہی پالیسی اسی سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے وقت امریکی مداخلت کے عنوان سے استعمال کیا گیا؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ ہے جی, اور یہ مائنڈ سیٹ عمران خان صاحب کا ہے, جس میں ہمارے اچھے لیڈر بھی ہیں پی ٹی آئی میں, بہت اچھے جناب, جنہوں نے اختلاف بھی کیا اس سے. لیکن انہوں نے مائنڈ سیٹ کر دیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے پارٹی کے اندر اپنا بھی, ان کا پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی, ورکرز کو بھی, کہ نہیں بھائی کہ پہلی کہ جی فوج کے خلاف کرنا, کہ فوج نے یہ کیا ہے پارٹیشن سے لے کے اب تک ہمیں یہ بریفنگ دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں سے نون لیگ اسپیشلی کہ یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, ملک کھا گئے, چور ڈاکو لٹیرے ہیں, سب کچھ. یہ ہمیں تو فیڈ ہی یہ کیا جاتا تھا صبح سے شام تک, بس وہ اس طرح کا برین واش کر دیا گیا تھا کہ اب وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, سمجھ آ رہی ہیں. کیونکہ آپ پہ بیتی, جب پنجاب میں حکومت بنی اس پہ کرپشن آئی, وہ ٹھیک ٹھاک وہ میں نے پکڑی, کے پی کے میں کرپشن کافی پکڑی, لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اچھا, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسی وائسز بھی تھیں کہ جو خان صاحب کی اس پالیسی سے اختلاف کرتی تھیں. تو اگر مجموعی طور پر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو کون سے لوگ تھے کہ جو طالبان, امریکہ, اس تمام اس طرح کے مذہبی ٹچ والے سینٹیمنٹ کے سائڈ تھے, اور کون سے ایسے لوگ تھے کہ جو مناسب بات کیا کرتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ خارجی ہیں, اور جو ہے وہ امریکی مداخلت اگر نہیں ہوئی تو پھر اس کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے؟
किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता, काफी लोग हैं और काफी लोग मेजोरिटी है जो इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब जो कहते थे तो कोई लोग मजबूर हो जाते थे, क्योंकि वो डिक्टेटर है पार्टी के अंदर। वो जो बात कह देते हैं उसके आगे किसी का कोई नहीं है, लेकिन दबे लफ्जों में वो बोलते थे और कहते भी थे। जैसे जुनैद हाशमी साहब ने बहुत ज्यादा इस पे काफी चीजों पे उन्होंने पार्टी के अंदर मजम्मतें की, उन्होंने छोड़ के पार्टी इन चीजों से, तो और लोग भी हैं। अच्छा जावेद साहब, सिविल नाफरमानी की एक तहरीक जो है वो 2014 के धरने के दौरान भी चलाने की खान साहब ने बात की थी, जिसमें उन्होंने बिल जला दिया था, फिर बाद में पता लगा उन्होंने बनी गाला का बिल भी जमा करा दिया है। सब छोड़ते जी, छोड़ते। सिविल नाफरमानी की क्या बात कर रहे हैं? सिविल, मैंने अपना घर का मीटर कटवा लिया था इनकी सिविल नाफरमानी के, और पता चला कि बनी गाला में तो बत्ती चल रही है, सोलर सिस्टम लगे हैं, तो मसले कोई नहीं है। हाँ। तो ये ईंधन, हम लोग ईंधन बने हैं इनका ना। ये नौजवान नस्ल को जो तबाह कर दिया गया, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हाथ जोड़ के इल्तिजा है नौजवानों से, खुदा के लिए अपने घर को देखें, अपनी रियासत को देखें, अपने माँ बाप को देखें, इनके पीछे मत लगेंगे, कुछ नहीं देंगे आपको, आप उनका ईंधन है बस। अच्छा, सिविल नाफरमानी की अगर मजीद हम बात करें तो क्या कैपेबिलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अगर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम देंगे 2-4-5 दिन में दे देंगे, तो क्या इस कॉल के नतीजे में कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इतना बड़ा जो है वो स्ट्रेंथ है कि वो पाकिस्तान की रिमिटेंस के ऊपर असर डाल सके? कतई तौर पे नहीं। ये एक्सपोज हो चुके हैं, आप लोगों को पता चल चुका है। ये वो दौर नहीं रहा कि जब आप जो मर्जी बयानियां बना दें तो लोगों को पता नहीं है। अब जिस तरह इनकी पॉलिसीज रही हैं, जिस तरह हरकतें रही हैं, जो चीजें हुई हैं, जो चीजें एक्सपोज हो रही हैं, करप्शन एक्सपोज हो रही है, जो चीजें, सारा हर चीज, तो वो अब लोगों को पता चल गया है कि ये सब झूठ है। कोई नहीं माने कि रियासत के खिलाफ, पहली बात है सिविल नाफरमानी एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह कर सकती है अपनी रियासत के खिलाफ? यहाँ पर क्या कोई आजादी की जदोजहद चल रही है? किसी और कोई के हमारे कोई कर रहा है हुकूमत के हमने आजादी लेनी और सिविल नाफरमानी कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखें ना, गद्दारी में आता है सिविल नाफरमानी करना अपनी रियासत के खिलाफ। अच्छा जावेद साहब, आपने मियां नवाज शरीफ से माफ़ी भी मांगी है, ये एहसास आपको कब हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? इसके पीछे असबाब क्या थे? क्या आपको किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी मकबूल पार्टी है, ये ना करो? क्या वजह क्या थी आखिर इस वक्त जो है वो? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा ओहदों पे रहा, और वाहिद आदमी हूँ जिसने पीक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। और ये जो आप मेरा बयान देख रहे हैं, ये वाला टीटीपी वाला, ये मेरे काफी लोगों ने मुझसे सवाल भी किए, ये आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया? आपने शायद नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बयान मैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी दे चुका हूँ, लेकिन तब मुझे ऑन एयर नहीं होने दिया जाता था, मुझे बैन कर दिया गया था मीडिया से। उसके बाद मेरे पे बड़े जुल्म किए, उन्होंने एफआईआर लगा दी, बड़ा कुछ मेरे साथ हुआ, और मुझे घर बार बेच के बच्चों की जान बचाने के लिए मैं मुल्क से बाहर चला गया। ये चीजें हुई 2018 में। मैंने जब बुज़ार साहब को उन्होंने लगाया और सारी चीजें जब मेरे सामने आना शुरू होगी, मैं पंजाब हुकूमत में भी काम करता था, तो बड़ी करप्शन, बहुत शदीद किस्म की करप्शन शुरू हो गई। और पहले के बुज़ार का सवाली निशान था कि आपने कि पार्टी में कोई लीडर भी अभी तक पैदा नहीं किया कि जिसको पंजाब का वज़ीर लगा सके। तो उस्मान बुज़दार को लाना फ्रंटमैन के तौर के ऊपर, और उनकी वाइफ ने और गोगी ने जो भी फराह उनकी सहेली, जितनी इन्होंने। अच्छा, फराह गोगी साहिबा पे जो इल्जाम लगते हैं और बुशरा बीबी के ऊपर जो पंजाब हुकूमत में दाखिलत और फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुबैना तौर पर वो उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो शायद कोई इसमें मुलविस थी, तो ये हकीकतें थी वो जावेद साहब इस तरह की? बिल्कुल 100% हकीकत है। किसी ब्यूरोक्रेट से आप पूछ लें, पंजाब में हुकूमत तो इनकी सहेली फराह गोगी थी की कर रही थी, और ये जो इनकी बेगम है वो तो फेडरल में चला रही थी, ये दोनों। तो ये तो कोई छुपने वाली बात ही नहीं है, जो चीजें सारी हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बात नहीं करती थी कि हम तो करप्शन के खिलाफ हुकूमत में आए? नहीं, यही तो देखे ना, इसी वजह से तो मैंने फिर किनारा कशी की, मैं बोला, मैंने फिर इस्तीफा दिया 2018 में। ये सारी चीजें देखी, 2019 में सारा हर चीज बोलता रहा, 2020 में 22 तक मैं काफी बहुत ज्यादा मैं बोला हर चीज, लेकिन वो बिल्कुल इमरान खान साहब का एक्सपोज जब हुए हैं, बल्कि सारी दुनिया, बल्कि जो खिलाफ है इमरान खान साहब के, और अब सब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए था। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म ना बनते तो कभी एक्सपोज ना होते। इन्होंने और इंतहा करनी थी मुल्क की, इन्होंने और मजलूम बन के बेड़ागर्क करना था। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये वज़ीर आज़म बने और इनकी असल शक्ल पूरी कौम के सामने, हम लोगों के सामने, सबके सामने आई। चलें, बहुत शुक्रिया। जावेद बदर साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, मीडिया कोऑर्डिनेशन भी करते रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह।